प्यारे विद्यार्थी सत श्री अकाल। आज साडा पढ़न का विषय है इतिहास, जमात 12वीं, पाठ 5वां। गुरु अंगद देव जी, गुरु अमरदास जी ਅਤੇ गुरु रामदास जी के समय दौरान सिख धर्म का विकास। प्यारे विद्यार्थियों, साडा उप विषय है गुरु अंगद देव जी के समय दौरान सिख धर्म का विकास। ਅਸੀਂ जो अज पढ़न वाले हाँ श्री गुरु अंगद देव जी के समय दौरान सिख धर्म के विकास के किहड़े-किहड़े कारज होए, ਅਸੀਂ उन्हां बारे जानकारी लवांगे। प्यारे विद्यार्थियों, मैं रजिंदर कुमार, लैक्चरार इतिहास, सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल बादशाहपुर काले की पटियाला। सब तो पहला असीं श्री गुरु अंगद देव जी के जन्म बारे, माता पिता बारे जानकारी लवांगे। जन्म 1504 ईस्वी मते दी सराय नामी पिंड नेड़े मुक्तसर विखे होया। बचपन दे विच ही श्री गुरु अंगद देव जी के माता पिता मते दी सराय नूं छड्ड के खडूर साहब चले गए सी। गुरु साहबान का जो बचपन है वो खडूर साहब विखे बीत्या। पिता फेरूमल त्रेहन जाति के खत्री, किते वजों छोटे व्यापारी, माता सवराई देवी जो कि एक धार्मिक विचारां वाली स्त्री सी। प्यारे विद्यार्थियों, मुढ़ला नाम भाई लैणा जी श्री गुरु अंगद देव जी का मुढ़ला नाम भाई लैणा जी है। प्यारे विद्यार्थियों, यह बहुत बार तुहानूं प्रश्न पूछा जाता है कि श्री गुरु अंगद देव जी का मुढ़ला नाम की है? भाई लैणा जी। पत्नी बीबी खीवी जी, लड़के दातू ते दासू, लड़कियां बीबी अनोखी अते अमरो। प्यारे विद्यार्थियों, यह असी गुरु साहबान के परिवार के बारे, उन्होंने बचपन बारे जानकारी ली है। श्री गुरु नानक देव जी का सिख बनना। प्यारे विद्यार्थियों, गुरु अंगद देव जी किस तरीके दे नाल श्री गुरु नानक देव जी नूं मिले? भाई लैणा जी जो असीं पिछे जा चुके हैं, भाई लैणा जी तो भाव श्री गुरु अंगद देव जी। भाई लैणा जी धार्मिक विचारां वाले व्यक्ति सन। भाई जोध सिंह के संपर्क में आए। भाई जोध सिंह जी तो उन्होंने जपजी साहिब अते आसा दी वार का पाठ सुन के बहुत प्रभावित होए अते पुछया कि यह किन्हां दी बाणी है। तो उस तो बाद करतारपुर विखे श्री गुरु नानक देव जी नूं मिले, उन्होंने विचार सुने, उन्होंने बाणी सुनी। उस तो इन्ने प्रभावित होए कि उन्होंने सिख बन गए, श्रद्धालु बन गए। प्यारे विद्यार्थियों, भाई लैणा तो अंगद देव जी बनना। भाई लैणा नाम सी, उस तो अंगद देव जी किवें बने? भाई लैणे का करतारपुर विखे निवास करना। भाई लैणा जी ने सिख श्रद्धालु बन के गुरु नानक देव जी का करतारपुर विखे निवास कर लिया। तनो मनो सेवा करनी शुरू कर दी। एक घटना ऐसी मनी जाती है कि एक बहुत ठंडी रात सी, वर्खा हो रही सी। श्री गुरु नानक देव जी ने अपने घर की दीवार की मुरम्मत करने के लिए सारे सिखां नूं, इस तक कि अपने दोनों बेटियां नूं भी कहा कि इस दीवार की मुरम्मत करो। सारे सिखां ने, उन्होंने बेटियां ने जवाब दिता, पर भाई लैणा जी इस काम दे विच लगे रहे। 4 बार वो दीवार बनाई और 4 बारी वो दीवार गिर गई। उन्होंने यह लगन देख के और गुरु नानक देव जी ने उन्होंने अपना उत्तराधिकारी करना निश्चित कर दिता। और फिर उस तो बाद उन्होंने सामने 5 पैसे और 1 नारियल रख के उन्होंने अपना उत्तराधिकारी बना दिता। प्यारे विद्यार्थियों, इत्थे असीं इस पिक्चर दे विच देख रहे हैं। उस तो बाद प्यारे विद्यार्थियों, गुरु अंगद देव जी का गुरगद्दी उत्ते बैठण का महत्व। इस नाल सिख अंदोलन नूं निर्विवाद अगवाई प्राप्त हुई। निर्विवाद तो भाव जेकर गुरु नानक देव जी अपना उत्तराधिकारी ना थापदे तां उस तो बाद उन्होंने बेटियां दे विच, होर सिखां दे विच किसी तरह का विवाद खड़ा हो सकता सी। उस विवाद नूं दूर किया अपने द्वारा उत्तराधिकारी की नियुक्ति करके। सिख धर्म का विकास होया, विशेष दिशा वाल लिजाया जा सकिया। सिख धर्म का बहुत विकास होया गुरु अंगद देव जी के समय दौरान। गुरु अंगद देव जी ने इसनूं एक विशेष दिशा के वल सिख धर्म नूं लिजाया। सो यह जो श्री गुरु अंगद देव जी का गुरगद्दी उत्ते बैठना है वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण घटना है। ऐसा भी मन्निया जाता है कि अगर गुरु नानक देव जी अपना उत्तराधिकारी खुद ना थापदे तो शायद
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ? ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, 1539 ਈਸਵੀ ਤੋਂ 1552 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਕਰਨਾ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਕੀਤੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਅਰਥਾਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਲਿਪੀ ਸਮਝੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਐਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਖੋਜਿਆ, ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੱਟੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਜੋ ਇਹ ਅੱਖਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਲਿਪੀ ਦੀ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਈ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਇਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮਬੱਧ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਜੋ 35 ਅੱਖਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵੀ 62 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪਿਆ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਲਿਪੀ ਬਣ ਗਈ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੀ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਾਲ ਬੋਧ ਵੀ ਰਚਿਆ, ਬਾਲ ਬੋਧ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ। ਦੇਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਪਈ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਲੰਡਾ ਲਿਪੀ ਦੀ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਏ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਲਿਖਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ ਲੰਡਾ ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜੋ ਬਾਣੀ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਉਹ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦਾ ਸੰਕਲਨ, ਇੱਕ ਮਤਭੇਦ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦਾ ਸੰਕਲਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਸੰਧੂ ਜਾਤ ਦਾ ਜੱਟ ਸੀ, ਬਚਪਨ ਦਾ ਸਾਥੀ ਸੀ, ਯਾਤਰਾ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਐਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਧੂ ਜਾਤ ਦਾ ਜੱਟ ਸੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਸਾਥੀ ਸੀ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਐਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਪੈੜਾ ਨਾਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਗਿਆ ਔਰ ਪੈੜਾ ਨਾਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਿਖਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦਾ ਸੰਕਲਨ ਹੋਇਆ। ਐਸਾ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਐਸਾ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਐਸਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਕਲਨ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਕਲਿਫ, ਇੰਦੂ ਭੂਸ਼ਣ ਬੈਨਰਜੀ, ਮੈਕਲੌਡ ਆਦਿ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੀ ਬੋਲੀ
ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਨਾਥ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰੂਪ ਸੀ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਨਾਥ ਜੋਗੀਆਂ ਵੇਲੇ ਦੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਘਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਰੂਪ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬਦਲਣ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲਿਖਤ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਲਿਖਤ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਲੰਗਰ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕਰਕੇ ਉਸਨਾਂ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਭੁੱਖੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਉਹੀ ਲੰਗਰ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜੋ ਬੀਬੀ ਖੀਵੀ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਬੀਬੀ ਖੀਵੀ ਜੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਤਨੀ ਸੀ ਬੀਬੀ ਖੀਵੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਲੰਗਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਰਨ, ਜਾਤ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਲੰਗਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕੋ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਇੱਕੋ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਵਰਨ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਥਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਗਰ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਪਊਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ, ਇੱਕੋ ਰਸੋਈ ਦਾ ਭੋਜਨ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹੀ ਛਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਸਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਕਬਰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ ਸੀ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਇਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੀ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਖੁੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਾਤ ਜੋ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਰਨ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਸੀ ਸਮਾਜ ਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲੰਗਰ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹ ਲੰਗਰ ਸੰਸਥਾ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਉਦਾਸੀ ਮਤ ਦਾ ਖੰਡਨ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਉਦਾਸੀ ਮਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰਿਆ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਤਿਆਗ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬੱਚਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ 1539 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੋਨੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਤੇ ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਦ ਦੇ ਬਣਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟ ਆਫ ਬਾਡੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੰਗਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪਾਰਟ ਆਫ ਬਾਡੀ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਗ, ਇੱਕ ਅੰਗ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਤਿਆਗ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਬ੍ਰਹਮਚਾਰਿਆ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਝੁਕਾਅ ਸੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਜੋ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੋ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਦੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਦੋ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸੀ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਗ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ।
ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਉਦਾਸੀ ਮਤ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਬਣ ਗਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਦਾਸੀ ਮਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਦਾਸੀ ਮਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਿਆਗ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਅੰਤਮ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਸੀ ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਰਹੇ, ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ, ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀਆ ਹੈ ਜਾਂ ਤਿਆਗ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਭਾਗ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦਾਸੀ ਮਤ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਔਰ ਉਦਾਸੀ ਮਤ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਸਿੱਖ ਸੰਪਰਦਾ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਪਰਦਾ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਸਥਾਪਿਤ ਰੱਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਦੋ ਰਾਗੀ, ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਦੀ ਘਟਨਾ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਨੀਚੇ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਹ ਘਟਨਾ ਕੀ ਸੀ? ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰਾਗੀ ਸੀ, ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਰਾਗੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੇ ਸੁਰੀਲੇ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਤਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਿਮਾ ਯਾਚਨਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਤਾ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਸਥਾਪਿਤ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਕਸਰਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਸਰਤ ਅਤੇ ਘੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਖਾੜਾ ਬਣਵਾਇਆ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕਸਰਤ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਖਾੜਾ ਬਣਵਾ ਕੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਦੋਹਾਂ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੀਲ ਦੂਰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਨਾਮੀ ਨਗਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਡਾਕਟਰ ਗੋਕਲ ਚੰਦ ਨਾਰੰਗ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ 1546 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੀਲ ਦੂਰ ਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਨਾਮੀ ਨਗਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 84 ਪੌੜੀਆਂ ਵਾਲੀ ਬਾਉਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੁਆਰਾ। ਇਹ ਐਸਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਜ 1546 ਵਿੱਚ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ। ਐਸਾ ਗੋਕਲ ਚੰਦ ਨਾਰੰਗ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅਸੀਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੈਪ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮੁਕਤਸਰ, ਮਾਨਸਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਪਿਆਰੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਜਿਸ ਅਸੀਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਨਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਿਮਾਯੂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਹਿਮਾਯੂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਸਾਨੂੰ, ਬਾਬਰ ਜਿਸ ਨੇ ਮੁਗਲ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਾਬਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਹਿਮਾਯੂ। 1526 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1530 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਯੂ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਸੀ। ਹਿਮਾਯੂ ਮੁਗਲ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਨੌਜ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜੋ ਕਿ 17 ਮਈ 1540 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਤੋਂ ਹਾਰ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਹਿਮਾਯੂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਐਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਨੌਜ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਮਾਯੂ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਭੱਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਿਆ। ਐਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਕਸ਼ਟ ਸਹਿਣ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਹਿਮਾਯੂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਲਈ ਹੋਰ ਕਾਰਜ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੁਆਰਾ 62 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 62 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ 62 ਸ਼ਬਦ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਕਲਨ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ 1604 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 62 ਸ਼ਬਦ ਦਰਜ ਹਨ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਸੰਗਤ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਸੰਗਤ ਸੰਸਥਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪੰਗਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਹੀ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਲੰਗਰ ਹੈ ਜੋ, ਭੋਜਨ ਹੈ ਜੋ, ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿੱਖ ਛਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੰਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਦਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੁਣਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਗਤ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਰੂਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ 1552 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੱਦੀ ਸੌਂਪੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੋਨੋਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੋਨੋਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤੂ ਤੇ ਦਾਸੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋ ਇਸ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਮ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਥਾਪਿਆ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਕਾਰਜ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹ 11 ਕਾਰਜ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜਾਂਗਾ। ਗੁਰਮੁਖੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਸ ਨੂੰ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਕੇ, ਫੋਟੋ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜਾਂਗੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਕੀਤਾ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਬੋਧ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ 62 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਲੱਗ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਈ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦਾ ਸੰਕਲਨ, ਇੱਕ ਮਤਭੇਦ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਤੋਂ ਪੈੜਾ ਨਾਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਲਿਖਵਾਈ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਗਿਆ ਘਟਨਾਵਾਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦਾ ਸੰਕਲਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਮਤਭੇਦ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ, ਲੰਗਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਖੀਵੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਲੰਗਰ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਉਦਾਸੀ ਮਤ ਦਾ ਖੰਡਨ। ਉਦਾਸੀ ਮਤ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਾਸੀ ਮਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਦਾਸੀ ਮਤ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਦਾਸੀ ਮਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਰਲਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਸਿੱਖ ਸੰਪਰਦਾ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਕਸਰਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਕਸਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਕਸਰਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਕੰਮ ਸੀ ਇਹਦਾ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਪਰਮਪ੍ਰਿਆ ਜੋ ਸਿੱਖ ਸੀ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ। ਹਿਮਾਂਜੂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਸੰਗਠਨ ਲਈ ਹੋਰ ਕਾਰਜ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 62 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਨੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਦਾਤੂ ਤੇ ਦਾਸੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾਇਆ, ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਥਾਪਿਆ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜੋ ਕਾਰਜ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ੀਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਲੈਕਚਰਰ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕਾਲੇ ਕੀ, ਪਟਿਆਲਾ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੀਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ।